Audio Jungle. This is High Tech News TV News. Chennai birth rate by Rainbow Hospitals brings to city one of its Kane's holistic maternal care clinic for recurrent pregnancy loss. After 4 consecutive miscarriages, a 35-year-old woman in Chennai recently delivered a healthy baby following structured evaluation and closely monitored care. Doctor says her case reflects a larger concern as many women undergo repeated miscarriages without detailed investigation, highlighting the need for a comprehensive approach. With recurrent pregnancy loss affecting nearly 2 to 3% of pregnancies, particularly among women in their 20s and 30s. Birth Rate by Rainbow Hospitals has launched Vannam Clinic in Gindi, Chennai's first gynecologist recurrent pregnancy loss and pregnancy failure clinic. The clinic was inaugurated by actress Saranya Ponvanan in the presence of the team of doctors from Birth Right by Rainbow Hospitals, including Dr. Madangi Rajagopalan, Senior Consultant, Obstetrics and Gynecology, Dr. S.M. Priyadarshini, Senior Consultant, Obstetrics and Gynecology, Dr. Luzetta Amelia Diaz, Consultant, Obstetrics and Gynecology, Dr. Batma Priya, Consultant, Obstetrics and Gynecology, Mr. Bhaskar Reddy, Zonal Director, Mr. Gunasekar, Facility Director, Rainbow Children's Hospital. Addressing the gathering, Ms. Saranya Ponvanan said, "Motherhood is deeply emotional and repeated pregnancy loss can be devastating for families. Initiative like Vannam Clinic provide women not just medical care but hope and reassurance that they are not alone in this journey." About Rainbow Children's Hospitals, Rainbow Children's Medicare Limited Network comprises 23 hospitals and 5 clinics in 9 cities with a total bed capacity of 2,385 beds. Our pediatric services operating under the brand Rainbow Children's Hospital includes newborn and pediatric intensive care, pediatric multi-specialty services, pediatric care, organ transplantation, whereas women care services under Birth Right by Rainbow offers care services. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் ரிலேஷன்ஸ்ல மேரேஜ் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி வரும்போது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஆனா அதுக்காக ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் மேரேஜ் ரிலேஷன் பண்ணாதான் வரும் அப்படிங்கறதும் கிடையாது. ரிலேஷன்ல இல்லாம மேரேஜ் பண்ணாலும் ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். நம்ம மக்களிடையே என்ன ஆட்டிடியூட்னா, நான் நல்லா தானே இருக்கேன், அதனால என் குழந்தைக்கு ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிற டினையல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ பேரண்ட்ஸ் பாக்குறதுக்கு ஆரோக்கியமா இருந்தாலும் அவங்க சில ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கேரியரா இருப்பாங்க. கேரியர்னா அவங்களுக்கு அதனால பாதிப்பு இருக்காது. ஆனா அவங்க ஒரு குழந்தைய உருவாக்கும் போது தாய்க்கும் ஃபாதருக்கும் சேர்ந்து இருக்கிற ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் குழந்தைக்கு மேஜர் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். இதோட ஸ்கிரீனிங் நம்ம ஐடியலா பிரெக்னன்சிக்கு முன்னாடியே பண்ணினோம்னா எத்தனை % அந்த பேபி அஃபெக்டா இருக்காங்க ரிஸ்க்குங்கிறத நம்ம துல்லியமா சொல்ல முடியும். ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது, அதை நம்மளால மாத்த முடியாது. ஆனா 13 வாரத்திலேயே அது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கும் போது லேட்டா திடீர்னு சர்ப்ரைஸ் ஆகி ஒரு 28 வாரத்துல புது ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த தாய்க்கு ரொம்ப ஹார்ட் பிரேக்கிங்கா இருக்கும். ஸோ 13 வீக்ஸ்லயே இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இல்ல அப்படிங்கும் போது பீஸ்ஃபுல்லான ஜேர்னியை நம்மளால கொண்டு போக முடியும். ஸோ வி ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பிரெக்னன்சில செய்யறதுக்கு பதிலா பிஃபோர் பிரெக்னன்சி நம்ம இதை செஞ்சோம்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் டு ஐடென்டிஃபை யாருக்கு எவ்வளவு % பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறதும். இப்ப அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல நிறைய டெஸ்ட் வந்திருக்குது அண்ட் முன்னாடியை விட இப்ப தே ஆர் மோர் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். அதனால சோ ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறது இல்ல அப்படின்னு மறுக்கிறத விட அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் போறதுதான் நல்லது. எல்லாத்துக்குமே IVF பிரெக்னன்சி இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன். சில ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நான் இப்ப காமிச்ச மாதிரி IVF may be a solution. மிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் we can only diagnose and if there is not a problem we can successfully continue the treatment. ஜெனரலாவே சிகரெட் ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், போதைப் பொருட்கள் இது எல்லாமே உடம்புக்கு கெடுதி. அது பிரெக்னன்ட் மதர்ஸ்ன்னு இல்ல, லேடிஸ்ன்னு இல்ல, எல்லாருக்குமே சொசைட்டில. சோ பிரெக்னன்சி அதுவும் ட்ரை பண்ண போறோம்னா இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் பண்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா ட்ரக்ஸ் அதை விட ப்ராப்ளம் தான். சோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எந்த ட்ரக்ஸுக்குமே there is no safe limit. இவ்வளவு மட்டும் யூஸ் பண்ணா ஓகே, நான் இவ்வளவு சிகரெட் மட்டும் பிடிச்சா ஓகே அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஃபுல்லா எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் முன்னாடியே பண்ணாதான் அந்த அவங்க யூஸ் பண்ண ட்ரக்ஸோ இல்ல ஸ்மோக்கிங்கோட இஃபெக்டோ ரிவர்ஸ் ஆகி பேபி ஹெல்த்தி ஆகும். வணக்கம், நான் டாக்டர் மாதங்கி ராஜகோபாலன், சீனியர் கன்சல்டன்ட் ஆப்ஸ்டடிஷியன், பர்த் ரைட் பை ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல், கிண்டி.
இப்போ ரிகரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு தாய்க்கு ஒரு பெண்ணுக்கு 2 முறைக்கு மேல ரிப்பீட்டடா பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம ரிகரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ டோட்டல் பிரெக்னன்சிஸ்ல பார்க்கும்போது ஒரு 2 to 5% பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடா வரலாம். இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. முக்கியமா நம்ம சொல்றது வந்து குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஜெனடிக் ப்ராப்ளம். அதை தவிர யூட்ரஸோட ஷேப் அப்நார்மாலிட்டி, இல்ல ஆட்டோஇம்யூன், அதாவது நம்ம உடம்பே நம்மளோட பாடிக்கு எதிர்த்தாப்புல ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது, இல்ல வேற சில ஹார்மோன் இம்பேலன்சஸ், இந்த மாதிரி காரணங்கள் இருக்கலாம். இதுல முக்கியமா குட் அவுட்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா 3 விஷயம் we have to do. ஒன்னு, பிரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இதுக்கான காரணத்தை, ரூட் காஸை டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் பண்ணி இவாலுவேட் பண்ணணும். ரெண்டாவது, பிரெக்னன்சி ஸ்டார்ட் ஆன உடனே கேர்ஃபுல் மானிட்டரிங் ஸ்கேன் மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம். மூணாவது, அதையும் மீறி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ஏர்லியா இன்டர்வென்ஷன் பண்ணினானா சக்சஸ்ஃபுல் அவுட்கம் கொடுக்க முடியும். ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங்ல வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. சில பேருக்கு நம்பர்லயே ப்ராப்ளம் இருக்கும், சில பேருக்கு சின்ன சின்ன ஜீன்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அது என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ங்கிறத பொறுத்து நாளைக்கு அவங்க ஒரு கேரியரா இருந்தாங்கன்னா இது வந்து இட்ஸ் அ மெசேஜ் ஃபார் தி சொசைட்டி. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மேரேஜ் பார்க்கும்போது அவங்களோட பார்ட்னர் யாரை பார்க்க போறீங்களோ அவங்களும் கேரியரா இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ல இந்த ப்ராப்ளம் வரும். அதனாலதான் இப்போ வந்து ரிலேஷன்ஸ் மேரேஜே வந்து வி வாண்ட் டு ரெடியூஸ். ஏன்னா ஒரு டிஃபெக்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ்ல வந்துகிட்டே இருக்குன்னா அது அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்ல கேரி ஓவர் ஆகிதான். ஆனா பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஜெனடிக் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிகரன்ஸ் மாறும். ஜெனட்டிக்ஸுங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு கடல் மாதிரி. ஸோ அதில் நம்ம கொஞ்சம் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங்னா நீங்கள் போய் எந்த டெஸ்டிங்கும் உங்களால் ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் பண்ண முடியாது. உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி, உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம், உங்களுக்கான ப்ரெக்னன்சி லாஸோட அனாலிசிஸ், இதெல்லாம் வச்சு இந்த ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணக்கூடியவங்க டாக்டர் தான். ஸோ எஸ், ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளே போய் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு தவறான கருத்து மட்டும் எடுத்துக்க வேணாம். அப்ரோச் யுவர் டாக்டர், தே வில் அட்வைஸ் யூ த அப்ரோப்ரியேட் டெஸ்ட். ஏன்னா இதுல மெயினா பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன், அவங்களுக்கு ப்ரீவியஸா வந்த பிரச்சனையை 2-3 தடவை பார்க்கும்போது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத அந்த பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷனை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் பண்ணாதான் பண்ண முடியும். ஓவராலா நான் என்னோட ஜீன்ஸ் ஓகேயா அப்படிங்கிற மாதிரி செக் பண்ண முடியும். இன்னும் ஒரு விஷயம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா, நீங்க தனியா இல்லை, டோன்ட் ஃபர்ஸ்ட் புட் யுவர் பிளேம் ஆன் யுவர் செல்ஃப். நீங்களே சொருக்கிக்காதீங்க, சோஷியல் ப்ரெஷருக்கு ஈல்ட் ஆகாதீங்க. ஜஸ்ட் கம் அவுட் அண்ட் டேக் த ப்ராப்பர் ஹெல்ப். மிக மிக இதுல ரொம்ப பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் என்னன்னா, எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே இல்லாமையே கூட 2-3 ப்ரெக்னன்சி லாஸஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தைய அவங்களால பெற்றெடுக்க முடியும் வித்தவுட் எனி ட்ரீட்மெண்ட். அப்போ இவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட், இவ்வளோ அனாலிசிஸ் இருக்கும் போது கட்டாயமாக அவங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஜேர்னி இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் அவங்க தே ஹாவ் டு சீக் த ரைட் ஹெல்ப். அதுதான்.